వీళ్ళు మనోరు ముగ్గురు 54 వస్తారు ఇద్దరు అలా 53 It's fine to fail here in the research lab, but only failures will make you do something better next time. Because research lab, whenever we do things, it will not happen correctly. You have to redo that. Keep doing it. Then we will get it right. At that time, there will be something very big, very important coming out. So we never stop because we are failing. Great place, no? Okay, so you come, the rest of you come. Okay, welcome to CCMB. Today in our CSR, there are many institutes, so today is CSR Foundation Day. So on this occasion, we open our research for the public and students. So we show whatever, what type of research we are doing. So there will be different kinds of show exhibits and posters will be there. So we will send you along with a guide. So he or she will take you inside and explain all those things. Okay. So please come. Who is coming? Questions you have, you can ask him on research and other things. Fine. Okay. Now next one. I think you can take it inside. So since empty, so you go. You speak Telugu, right? Okay. So he will be your guide. So my name is myself Rahul. So I'm going to be your guide today. So Rahul will take you inside. So please be with him. Do not go here and there. Okay? Follow him carefully. Okay? So any question you have. So since you speak Telugu, you can speak Telugu. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు అండ్ నా వెనకే రండి అండ్ మొత్తం లాస్ట్ వరకు నా వెనక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి బ్యాక్ సైడ్. So, what stands for CCMB? You know what is the full form of CCMB? Cellular and molecular biology, right? So, what we are doing here? You know? Research. What about research? On cell and molecules. You know cells? సెల్స్ చూస్తాం. సో అవి ఏ టైప్ అయినా సెల్స్ అవ్వచ్చు. మన మెమేలియన్ సెల్స్ అవ్వచ్చు, మెమేలియన్ లైక్ చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవ్వచ్చు. సో ఎంటైర్ బాడీ లైక్ ఫుల్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఆ సెల్స్ని చూడడానికి మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాం. Okay. So you can see in this microscope 10 lakh times more than your hair thickness. సో Right. మన జుట్టు ఉంది కదా, దానికన్నా 10 times చిన్న వాటిని కూడా చూడొచ్చు. Whatever we can head. So these are some of the images of microscopic images. సో పవర్ ఆఫ్ సెల్ అంటే You know what is the powerhouse of cell like cells? సెల్స్ లో స్ట్రక్చర్ లైక్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్. Mitochondria. Yeah. సో మైటోకాండ్రియాని పవర్ ఆఫ్ దిస్ సెల్ అని ఎందుకంటాం? So actually our body is made of cells. Cells have a lot of organs. Cells have a very big organ in their interior part, that is nucleus. You know cell? What is it? Oh, very good. Okay. Very good. Because of him? Okay. What is there inside the nucleus? ఒక నానోఫోర్ లాగా అసలు చెప్పారా DNA అనేది? చెప్పాడా? దీంట్లో ఒక తాడు లాగా సీక్వెన్స్ చేపిస్తుంది. అలాంటిది ఒక ఎక్విప్మెంట్. అది మన జెనెటిక్ కోడ్. బట్ ఎసెన్షియల్లీ చెప్పేది జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందులో ATGC ఉంటుంది.
ఏ సీక్వెన్స్ ATGC అని బేసిక్ ఓకే, అది మనం తెలుసుకోవాలంటే సీక్వెన్సింగ్ చేయాలి. ఓకే, సీక్వెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తెలుసుకోవడానికి మనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కావాలి. అవునా? ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమంటే మనం సీక్వెన్సర్ అంటాం. మన శాంపుల్ బ్లడ్ శాంపుల్ లో తీసి సీక్వెన్సింగ్ లో పెడితే అది మనకి ఆర్డర్ చూపిస్తుంది. అది ఏ ఆర్డర్ లో ఉంది. ఎందుకు సీక్వెన్సింగ్ చేయాలి? మన కణాల్లో DNA సరిగ్గా ఉందా లేదా, లేకపోతే ఏమన్నా మ్యుటేషన్ ఉందా. మ్యుటేషన్ ఉంటే ఏంటంటే ఒక బేస్ ఒకటి డిలీట్ అయిపోతుంది, లేకపోతే ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిసీజ్ వస్తుంది బాడీ. ఓకే, అంటే దాన్ని కనుక్కోవడానికి సీక్వెన్సింగ్. ఓకే, మనకి రైట్ సైడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. రైట్ సైడ్ ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ అలాంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సీక్వెన్సింగ్. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ మీరు చెప్పినట్టే మనం సెల్స్ చూస్తాం. సో అవి ఏ టైప్ అయినా సెల్స్ అవ్వచ్చు. మన మెమేలియన్ సెల్స్ అవ్వచ్చు, లైక్ చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవ్వచ్చు. సో ఎంటైర్ బాడీ లైక్ ఫుల్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఆ సెల్స్ని చూడడానికి మనం ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాం. Okay, so you can see in this microscope 10 lakh times more than your hair thickness. సో దానికన్నా 10 times చిన్న వాటిని కూడా చూడవచ్చు. Whatever we cannot see by with naked eyes, we can see in this instrument. Okay. ఎలాగ అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నాయి మనం అందరం ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉన్నాం? DNA డిఫరెన్స్, సీక్వెన్స్ ఎక్కడో డిఫరెన్స్. చాలా వరకు సేమ్ ఉంటాం, అందుకని మనం హ్యూమన్స్, మన చీత కాదు. చాలా వరకు సేమ్ ఉంటాం, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అందుకనే మనం డిఫరెంట్. ఆ కొంచెం డిఫరెన్సెస్ అనమాట తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఆ కొంచెం డిఫరెన్స్లో ఆఫ్రికన్ పాపులేషన్తో ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉన్నాం, రైట్, కొరియన్ పాపులేషన్తో ఎందుకు డిఫరెంట్ ఉన్నాం, ఇలాగా హ్యూమన్స్లోనే. లేదా మనం ఇప్పుడు అదే చీతాతోనో టైగర్తోనో ఇది డిఫరెంట్ ఉన్నాం, అది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్ని తెలిసేది ఎలాగా? ఆ సీక్వెన్స్ చేస్తాను. సో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో మనకు ఆ సీక్వెన్స్ చెప్పింది. కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నాం, అది తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. లేకపోతే ఇప్పుడు డిసీజెస్ గురించి అడిగారు, ఏదైనా చేంజ్ ఉంటే దానివల్ల డిసీజ్ కూడా వచ్చింది. అది అన్ఫార్చునేట్, చాలా పిల్లల్లో కూడా చూస్తుంటాం. అవి డిసీజెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అది స్టడీ చేయాలన్నా కూడా సీక్వెన్స్ తెలియాలి. ఓకే, వాటిని జెనెటిక్ డిసీజెస్ అంటాం. డిఎన్ఏ లేకపోతే డిఎన్ఏ నుంచే మనకు అది మ్యాప్ అనమాట. అక్కడి నుంచే ఏమేమి చేయాలి, హెయిర్ తలక ఇక్కడ రావాలి, ఇవన్నీ మ్యాప్. నా తలక ఇలాగ ఉండాలి, కళ్ళు కలర్ ఇలాగ ఉండాలి, అదంతా మ్యాప్ ఉంది. ఆ మ్యాప్ అంతా డిఎన్ఏ మీదే ఉంది. అది లేదనుకో మనకు అసలు మ్యాప్ ఏంది కదా. దాని నుంచే మ్యాప్ తీసుకొని ఒకటోటి సింథసిస్ అవుతుంది. సరేనా? This is a flow cytometry facility. So we know about cells, and you know that our cells are divided. Yes. సో ఇప్పుడు నువ్వు హైట్ పెరుగుతున్నావు అంటే ఏమవుతుంది, లోపల నీ బాడీలో ఒక సెల్ ఇంకో సెల్గా మారుతుంది. అంటే 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, అంటే ప్రతి మిల్లీ సెకండ్లో సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతుంది. So how we can study about this division? Anybody know? How we can study that this cell is dividing? How we can study? So we are using some light. So we have. సో సెల్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఇది ఒక సెల్ ఉంది. ఈ సెల్ నుంచి ఈ సెల్కి డివైడ్ అవ్వాలి ఇట్లా. సో అవి డివైడ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్లుంటాయి. ఇట్లా ఇవి ఎక్కువ లైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయా, ఇది ఎక్కువ లైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి? ఎక్కువ చేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే డిఎన్ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ డిఎన్ఏ ఎక్కువ పిఏ యాడ్ చేస్తారు, దానికి డాగ్ ఎక్కువ బయట అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్కువ ఫ్లోరోసెన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఎక్కువ ఫ్లోరోసెన్స్ చూసి నాకు కావాలి అనుకుంటే మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు, తక్కువది కావాలంటే తక్కువది సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఒక ఫ్లోలో రన్ అవుతుంటాయి. ఆ ఫ్లోలో నుంచి నాకు ఈ లాగా తీసేసుకుంటుంది. మీరు ఏది కావాలంటే అది, మిగతా అది వేస్ట్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా? చలో. అప్పుడు మనం యాంటీబాడీ చేసి డిటెక్ట్ చేస్తాం. సో అలా మన ప్రోటీన్ ఎంత అమౌంట్స్ లో ఉందో సెల్ అంటే డిఫరెంట్ కండిషన్ ప్రోటీన్ ని డిప్లీట్ చేసి అది ఉందా లేదా అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ సేమ్ మెథడ్. సో అలాగే మనం ప్రోటీన్ చెక్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ సెల్ సైజ్ అండ్ సెల్ షేప్.
యూజ్ చేసి సెల్స్ని సెపరేట్ చేస్తారు. సెపరేట్ చేసినప్పుడు ఈస్నోఫిల్స్ అన్నీ ఒక బాటిల్లోకి వస్తాయి, అంటే ఒక ట్యూబ్లో. బేసోఫిల్స్ అన్నీ ఒక దాంట్లోకి వస్తాయి. సో అలా మీరు డబ్ల్యూబీసీస్ అన్నిటిని సెపరేట్ చేసి ఏవైతే మిక్స్డ్గా ఉంటాయో సెపరేట్ చేసి యూజింగ్ ఫ్లాగ్స్. We know about the DNA structure or DNA sequencing. సో డిఎన్ఏ అంటే టెస్ట్ చేస్తారనే తెలుసు. సో నీకు ఆ జుట్టు ఉందా? ఆ జుట్టు నీకు ఎట్లా వచ్చింది? మీ మమ్మీ డాడీ నుంచి పాస్ అవుతేనే వచ్చింది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిఎన్ఏలో ఉంటుంది. Okay, so by this facility, by these machines, we are knowing about our genetic material. Like what is the characters that are similar from our parents to us. How can we know? By these machinery. If I will take you a little bit of your skin or one of the hair of you, I can tell about anything you. What is your character? What is your behavior? 7 generations మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసేయచ్చు. జస్ట్ నీ యొక్క స్కిన్ తీసి తీసి And this is the spectroscopy. Also, this is the primary cell culture. You can see Drosophila I. This is it. డ్రోసోఫిలా అంటే ఈగ. Drosophila, you know? జో ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఫ్రూట్స్ పైన చిన్న చిన్న ఈగల్ లాంటివి వస్తాయి కదా, దానికి కన్నా Also, you can see inside the a lot of organelles and other. This is the if this is all the group of cells. A lot of groups are mixed and become a tissue and then become this skin. Come. These all are paintings and a lot of paintings we ఏమైనా have. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో మైటోకాండ్రియా అని పవర్ ఆఫ్ ది సెల్ అనేది ఎందుకంటాం? So actually, our body is made of cells. Cells have a lot of organs. Cells have a very big organ in their interior part, that is nucleus. Nucleus contain a lot of genetic material. What is genetic material? Which can pass inheritantly. Like if you are your parents, so some of the character of your similar with your parents. That is because of genetic material, DNA, RNA. Come. సెకండ్ స్టేజ్ ఇది ఫ్యాటీ లివర్. ఈ లివర్ మీద ఫ్యాట్ అక్యూములేషన్ అనేది అవుతుంది. ఫ్యాట్ ఇక్కడ కూర్చుంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ జాగ్రత్తగా తీసుకోకపోతే, మంచి డైట్, మంచి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫైబ్రాటిక్ లివర్ కింద మారుతుంది. ఈ ఫైబ్రాటిక్ లివర్ లో ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ తో పాటు కొల్లజన్ డిపోజిషన్ అనేది కూడా అవుతుంది అన్నమాట. ఇవన్నీ అవుతే ఏమవుతుంది అంటే మన లివర్ కి అనేది బ్లడ్ ఫ్లో సప్లై ఆగిపోతుంది. క్లాట్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి స్టిఫ్ గా అయిపోతుంది, గట్టిగా అయిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు దాని ఫంక్షన్ అది పర్ఫామ్ చేయలేదు. లాస్ట్ లో ఇది 4th స్టేజ్ అన్నమాట. ఈ స్టేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత లివర్ అనేది మంచిగా హెల్దీగా అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఓన్లీ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. అంటే ఒక మంచి లివర్ నుంచి ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేసి మన లివర్ కి అటాచ్ చేయటం అన్నమాట. అది చాలా కాంప్లెక్స్ అండ్ హార్డ్. అది చేయటం అంత ఈజీ కాదు. సో అది అవ్వకుండానే ఆ డిసీజ్ ఎలా అవుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఈ ల్యాబ్ లో చదువుతున్నాం. ఈ మౌస్ మోడల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇది హెల్దీ లివర్, ఇది డిసీజ్ లివర్. అర్థమవుతుంది బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఎంత స్మూత్ గా వెళ్తుందో, ఎక్కడ ఆగట్లేదు బ్లడ్. స్మూత్, ఎక్కడ ఫ్యాట్ లేదు దీంట్లో. సో బ్లడ్ అనేది ఫ్లో ఆగట్లేదు. ఇది ఫైబ్రాటిక్ లివర్. ఒకసారి అర్థం ఇక్కడ అక్కడ ఒక దగ్గర ఆగింది, ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగింది, అటు ఒక దగ్గర ఆగుతుంది, మధ్య మధ్యలో ఆగుకుంటూ వెళ్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆగి అసలు ముందరికే పోవట్లేదు. దాని వలన
ఇంకెక్కువ పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే బ్లడ్ ఎక్కడ ఎంత పోతుందో మన ఆర్గాన్స్ అంత మంచిగా ఉంటాయి అని అర్థం. బ్లడ్ ఎక్కడికైతే వెళ్ళదో ఆర్గాన్స్ అని పాడైపోతున్నాయి అని అర్థం. బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ ఏమేమి తీసుకెళ్తుంటది? ఆక్సిజన్ తీసుకెళ్తుంటది, గ్లూకోజ్ తీసుకెళ్తుంటది. సెల్స్ అన్నింటికి కూడా అదే ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ లేకపోతే పాడైపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ లివర్ కూడా అట్లా ఆక్సిజన్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ వాటికి వెళ్ళకపోవడం. మసాలాలు తినకూడదు, ఆయిల్స్ తినకూడదు, బయట ఫుడ్ ఏది తినకూడదు. బయట ఫుడ్ మొత్తం పాడు చేస్తుంది అనమాట లివర్. హై షుగర్ కూడా తీసుకోకూడదు. హై షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ ఏది తీసుకోకూడదు. కేక్స్, స్వీట్స్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. చాక్లెట్లు చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి పేషెంట్స్కి. హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, స్వెల్లింగ్ ఇట్లాంటివి అండ్ అలాట్ ఆఫ్ ఇట్లా ఇక్కడున్న కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్లాంటివన్నీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీలో డిఫరెంట్గా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి. సో ఈ డిసీజ్ని టెస్ట్ చేయడానికి చాలా రకాల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. కానీ దాంట్లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే దాంట్లో కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఎఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. సో 85% మాత్రమే కరెక్ట్గా రావచ్చు రిజల్ట్. సో దానివల్ల మేము టెస్ట్ డెవలప్ చేసాం CCMBలో. దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫింగర్ ప్రిక్ చేస్తాం. షుగర్ టెస్ట్ తెలుసు కదా మీకు, అలానే ఒక ల్యాన్సెట్ ఒక నీడిల్తో ఫింగర్ ప్రిక్ చేసి అది బ్లడ్ ఇక్కడ కార్డ్ మీద కలెక్ట్ చేస్తాం. దాన్ని మా ల్యాబ్లో చేసిన రియేజెంట్స్తో PCR అనే టెక్నిక్ వాడితే ఆ ఒక్క కాపీ ఉన్నది లక్షల కాపీస్లో అవుతుందండి. ఆ లక్షల కాపీస్ వచ్చినందువల్ల మనకి ఆ పర్సన్ నార్మల్ క్యారియర్ ఎఫెక్టెడ్ అని తెలుస్తుంది. ఒక జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ అనేది ఒకటి చేస్తాము. దాని తర్వాత ఆ బ్యాండ్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మనం రిజల్ట్ చెప్తాము. సో ఈ రిజల్ట్ తెలవడానికి ఎందుకు యూజ్ ఏంటి? బికాస్ ఒకవేళ మన ఒక ప్రెగ్నెంట్ మదర్కి ముందే తెలిసింది ఈ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే వాళ్ళు ఒక కౌన్సిలింగ్ తీసుకొని ఒకవేళ బేబీకి డిసీజ్ వస్తుంది అని 100% గ్యారంటీ దొరుకుతుంది మనకి టెస్ట్ తర్వాత. సో అప్పుడు ఆ బేబీ పుట్టిన తర్వాత కూడా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఆ బేబీని కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే టర్మినేట్ చేయాలా ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో దట్ ఫర్దర్ జనరేషన్కి కూడా ఈ డిసీజ్ పాస్ అవ్వకుండా. అండ్ ఒకవేళ ఆ బేబీ ఒకవేళ పుట్టిన తర్వాత కూడా ఈ టెస్ట్ చేస్తే యూస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి హైడ్రాక్సియూరియా అనే టాబ్లెట్ ఇస్తారు. ఆ టాబ్లెట్ వల్ల ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే చూసారు ఇప్పుడు మీరు అవన్నీ కంట్రోల్ అవుతాయి. సో బేబీ పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం నార్మల్ లైఫ్ని గడపడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో మనకి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇదొక జెనెటిక్ హోరోస్కోప్ అన్నమాట. హోరోస్కోప్ తెలుసు కదా మీకు, రాశులు ఉంటాయి. సో అలానే జెనెటిక్ హోరోస్కోప్ అన్నమాట. సో ఒక ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఉన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్యారియర్ ఫాదర్ ఉన్నారు అనుకోండి, డిసీజ్ ఫాదర్ ఉన్నారు అంటే ఈయనకి డిసీజ్ ఉంది, సికిల్ సెల్ అనేది. ఇక్కడ మదర్కి హాఫ్ డిసీజ్ ఉంది అంటే 2 జీన్స్ కావాలి ఒక డిసీజ్ రావడానికి. దాంట్లో తనకి ఒకటే జీన్ ఉంది, ఇంకో జీన్ నార్మల్ ఉంది. ఇక్కడ 2 జీన్స్ సికిల్ డిసీజ్దే ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రీన్ ఇంక yellow. ఓకే, గ్రీన్ అండ్ yellow ఇస్ 4. అక్కడ 4 ఫిల్. సో 50% ఛాన్స్ నార్మల్ బేబీ పుట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, 50% ఛాన్స్ క్యారియర్ బేబీ పుట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దీని క్యారియర్ అంటే వాళ్ళు బయటకు నార్మల్గానే కనిపిస్తారు కానీ లోపల జీన్ ఉంటుంది. ఇది పేషెంట్ ఎట్లా ఉన్నారంటే సికిల్ సెల్. సికిల్ సెల్ అంటే accessible ఇలా ఉండే రెడ్ బ్లడ్ remote regions. One drawback is that ఇలా ఉండే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఈ షేప్ లో చేంజ్ done at ఇలా చేంజ్ అవడం 100 rupees. ఇలా చేంజ్ అవడం వల్ల that gap బ్లడ్ పాస్ అవుతుంది కదా, అది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఒక ఆర్గాన్ కి లివర్ కి వెళ్ళినట్టు ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఆ పార్ట్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది.
we are testing the DNA diary. We'll collect it on a card. క్యారియర్ అంటే వాళ్ళకి ఏం కనిపించదు, సింటమ్స్ అంటే బయటకు కనిపించదు, అలా ఏం ఉండవు, బట్ వాళ్ళ బాడీలో ఉంటారు. అది పేషెంట్ అంటే వాళ్ళు పేషెంట్ లాగా ఎనిమిక్ ఉంటారు, వాళ్ళు లేకపోతే పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎల్లో కలర్లో స్కిన్ అయిపోతుంది అట్లా. సో వీళ్ళిద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది ఎల్లో అండ్ రెడ్, ఎల్లో అండ్ రెడ్ 1. ఇక్కడ 1 to 3 ప్లస్ ఏముంది రెడ్ సిక్లీ సెల్ డిసీజ్. ఇట్లా 50% ఛాన్స్ వాళ్ళకి డిసీజ్ ఉన్న పిల్లలు పుట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది, 50%. ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఒక పేషెంట్ ఒక క్యారియర్ చేస్తారు. అదే ఇద్దరు నార్మల్ ఉంటే నార్మల్గానే ఉంటారు పుట్టే పిల్లలు. సో పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఆ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలి, చేయించుకుంటేనే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఉందా లేదా వాళ్ళ పిల్లలకి వస్తుందా రాదా అనేది. ఇలా డిఫరెంట్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఇది మేము తయారు చేసిన కిట్ అన్నమాట. ఇలా ఒక డ్రాప్ బ్లడ్ తీసుకొని దాంతో టెస్ట్ చేస్తాము, ఇట్లా రిజల్ట్ ఇట్లా వస్తుంది. వాళ్ళు నార్మలా లేకపోతే క్యారియర్. మలేరియా అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎలా వస్తుంది మలేరియా? మస్కిటో బరేని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. పారాసైట్ మలేరియా కాజ్ చేసేది ప్లాస్మోడియం అనే పారాసైట్. మస్కిటో ఏదైనా మలేరియా వచ్చిన పర్సన్ కి బైట్ చేసినప్పుడు అవుట్ ఏం పారాసైట్స్ ఉంటుందో అది తీసుకుంటుంది. సో మళ్ళీ అది హెల్తీ పర్సన్ బైట్ చేసినప్పుడు అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ప్లాస్మోడియం అని చెప్పాను కదా, మలేరియా కాజ్ చేసేది, అది డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో గ్రో అవుతుంది. సో ఫస్ట్ అది హెల్తీ పర్సన్ బైట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఆర్బీసీస్ కి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆర్బీసీస్ కి ఇన్ఫెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఆర్బీసీస్ లో రింగ్ స్ట్రక్చర్ అని ఇలా స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది లైఫ్ సైకిల్ కంటిన్యూ చేయాలి కదా, సో అది ట్రోఫోజాయిట్ అనే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయ్యి నెక్స్ట్ షైజాన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ షైజాన్స్ ఏమంటే స్మాల్ టీ పారాసైట్స్ ఎంతో గ్రూప్ గా పెట్టుకొని ఉంటుంది. సో వన్స్ ద టైం వచ్చినప్పుడు అది బర్స్ట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ మస్కిటో ఈ పర్సన్ కి ఈ లైఫ్ సైకిల్ జరుగుతుంటుంది కదా, ఆ పర్సన్ కి బైట్ చేసినప్పుడు ఇదని తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ హెల్తీ పర్సన్ కి బైట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మలేరియా ఆ హెల్తీ పర్సన్ వస్తుంది. సో మేము మా ల్యాబ్లో ప్లాస్మోడియంని గ్రో చేస్తాం. అంటే ఇలా ఫ్లాస్క్లో ఆర్బీసీస్ వేసి ప్లాస్మోడియంని వేసినప్పుడు అవుట్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మేము ఇక్కడ ఈ తర ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలా మలేరియాని కిల్ చేయొచ్చు, మెడిసిన్స్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు, సో అవుట్ పైన మేము రీసెర్చ్ చేస్తాం. మలేరియా ఉన్న వాళ్ళని కలిసి మనం నర్స్ వస్తాం, మనం కూడా వస్తాం. మస్కిటో వాళ్ళని బైట్ చేసి మేము మీకు బైట్ చేస్తే వస్తాం. And grow in number. So these are the red blood cells, and within this red blood cells they actually multiply and divide. Okay. So when they divide, every 48 hours they rupture and release a compound called hemoglobin, which gives you inflammation with fever. So under the microscope, this looks like something like this. This is a depiction, carcination depiction. కానీ ఈ కేసులో మన ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఆ బ్యాక్టీరియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రొటెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది మొత్తం ఇలా సర్కిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక బాల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వేరే ఏమైనా ఫీవర్ వచ్చిందంటే, చిన్న ఫీవర్, ఆ టైంలో ఇమ్యూనిటీ పడిపోతుందా, అప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చి వేరే ఆర్గన్స్ అన్నిటినీ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎలాంటి ఆర్గన్స్ అంటే బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, కిడ్నీ, రెటీనా, మన ఐ వెనకాల ఉన్న రెటీనా అన్నిటినీ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ టైంలో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం కష్టం. ఓకేనా? అండ్ మేము మా ల్యాబ్లో ఇలా ప్లేట్స్ మీద బ్యాక్టీరియాని పెట్టి చూస్తాం. ఓకేనా? ఇలా చిన్న చిన్న డాట్లు కనిపిస్తాయి మీ అందరికి ఇక్కడ, చిన్న చిన్న డాట్స్ బయటకి, ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియల్ కాలనీస్ అండి. మేము ఒక దాన్ని తీస్తాం, అందులో మిలియన్స్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, ఒకటి మిలియన్స్ లో ఉంటాయి. అవన్నీ తీసి మేము మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఇలా చూస్తాం. ఇలా రాడ్ షేప్ లో ఉన్నాయా, ఇది మైకోబాక్టీరియం ఇలా కనిపిస్తుంది మైక్రోస్కోప్ కింద. ఆ బ్యాక్టీరియాని మేము బయటికి తీసుకురాలేము, ఎందుకంటే మీకు తెలుసు బయటకు తీసుకొస్తే అందరికి మళ్ళీ అదే ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. సో అదే కాకుండా బ్యాక్టీరియా ఈ షేప్లో కూడా ఉంటాయి, వేరే వేరే షేప్స్, కామా షేప్లో ఉంటాయి, రిబ్బన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ షేప్స్ అవి. సో మా ల్యాబ్ మొత్తం అలాంటి పళ్ళ మీద బ్యాక్టీరియా ఎలా కనిపిస్తుంది, దానికి మేము ఏం వాడితే అది చనిపోతుంది, ఎలా దాన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు, అవన్నీ మేము చూస్తాం.
ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? అర్థమైందా? వైరస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? వైరస్ అంటే ఏంటో తెలుసా? రీసెంట్ వైరస్ కరోనా వైరస్ మనకి హాలిడేస్ కూడా వచ్చాయి చాలా. సో కరోనా వైరస్ అనేది సెల్ లేకుండా బయట బతుకుతుంది. బ్యాక్టీరియా అనేది సెల్ లేకుండా కూడా బతుకుతుంది. కానీ వైరస్కి సెల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ సెల్ అది రెప్లికేట్ అవ్వలేదు, అంటే రిప్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు. సో అది బతికిన వేసినట్టు బయట. ఓకే, ఎప్పుడైతే బాడీలోకి మా వైరస్ ఎంటర్ అవుతుందో మన రోగ నిరోధక శక్తి ఉంది కదా బాడీలో, అది ఇమ్యూనిటీ ఏం చేస్తుంది, మన వైరస్ని వాటిని క్లియర్ చేసి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, వైరస్ అనేది ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేసి తగ్గించుతుంది, దాని ఫైట్ డిసీజ్ జబ్బు అనేది మనకు అది ఎలా చేస్తుంది, ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది, మనం ఎలా దాన్ని తప్పించుకోగలం అని మా ల్యాబ్లో వైరస్ అనేది చాలా కాంప్లెక్స్, చాలా డిఫరెంట్, చాలా అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టమైనది. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా రెప్లికేషన్ చాలా పద్ధతిగా 1 డివైస్ వైరస్ 1 to many అట్లా. సో దానివల్ల దాని తప్పులు వచ్చి మ్యూటేషన్స్ వచ్చి వీక్ వైరస్ స్ట్రాంగ్ వైరస్, వీక్ వైరస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఈజీగా తీసేస్తుంది, స్ట్రాంగ్ వైరస్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తీసేస్తుంది. ఇది ఫ్లాక్ ఎఫెక్ట్. దీంట్లో వైరస్ అమౌంట్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి సో సెల్స్ ఇక్కడ పర్పుల్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సెల్స్ బతికున్నట్టు, క్లియర్ జోన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ సెల్స్ని వైరస్ చంపేస్తుంది. ఆ క్లియర్ జోన్ని మేము కౌంట్ చేసి ఒక శాంపుల్లో ఎంత వైరస్ ఉన్నది అనేది కనుక్కోవడానికి మేము ఈ ఎస్సే చేస్తాం. సో మా ల్యాబ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ల్యాబ్ అనమాట. వైల్డ్ యానిమల్స్ని కాపాడటం. సో ఎలా కాపాడాలి, వాటిని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, వాటిని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా వాటిని ఎట్లా డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో ఎట్లా అంటే మేము ఎన్వైర్మెంటల్ డిఎన్ఏ తీసుకుంటాం. ఎన్వైర్మెంటల్ డిఎన్ఏ అంటే తెలుసా? డిఎన్ఏ తెలుసా? సో ఎన్వైర్మెంటల్ డిఎన్ఏ అంటే బాడీ లోపల కాదు, బయట షెడ్ అయ్యింది. సో ఆ డిఎన్ఏలో మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ స్పీషీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీరు టర్టిల్ ఫిష్ ఉందా, ఇవి మన ఇండియావి కాదు, ఇవి సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాయి. సో అవి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నేటివ్ స్పీషీస్కి కాంపిటీషన్ అయినాయి. సో మనం ఏం చేయాలి, మనం తెలుసుకోవాలి అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి, అప్పుడే కదా మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. అండ్ నేటివ్ స్పీషీస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, వీటిని తీసుకోలేం. అట్లానే ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని ఫిషెస్ని క్యాచ్ చేసి తీసేయలేం కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అసలు ఎన్ని ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఎన్వైర్మెంటల్ శాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు ఆ పర్టికులర్ లేకో ఎన్ని ఫిషెస్ ఉన్నాయో మనం కనిపెట్టవచ్చు, ఫిషెస్ ఉన్నాయా లేదా అట్లీస్ట్. సో అది అట్లా వాటర్ వల్ల మనం ఇట్లా తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా వైరస్, మీకు అందరు కరోనా వైరస్ తెలుసు కదా, అట్లానే ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ అనమాట. సో ఈ వైరస్ బర్డ్ ఫ్లూ కాజ్ చేస్తుంది. సో ఇది మేము ఎయిర్ శాంపుల్ యూస్ చేసి కనిపెడతాం. లైక్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఇందాక, అలాగే ఎయిర్ శాంపుల్ ఏం చేస్తుంది, సరౌండింగ్ ఎయిర్ అంతా తీసుకొని అందులో అసలు వైరస్ ఉందా లేదా కనిపెడతాం అనమాట. మేము దాని నుండి DNA RNA తీసుకొని అందులో టెస్ట్ చేస్తాం, అసలు వైరస్ ఉందా లేదా కనిపెడతాం. సో అట్లా మనం పెద్ద పాండమిక్ అవ్వకముందే మనం ముందే కనిపెట్టవచ్చు అనమాట. ఇది మనుషులు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది, అవే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. పెద్ద పాండమిక్ అవే ఛాన్సెస్ అవ్వకముందే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇన్ని విధాలుగా మేము వైల్డ్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట, వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ యానిమల్స్కి ఎట్లాంటి హాని కలిగించకుండా. థ్యాంక్ యూ. మీకు అందరికీ మా వర్క్ నచ్చితే ఎగ్జిబిట్ 1కి ఓట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. The model of DNA. So, anybody knows what DNA is? Yes, it is a deoxyribonucleic acid, which is the unit of our life, or genetic material. So, everybody knows that everybody has vivid genetic code, and it is different from your parents, your siblings. It is somewhat similar to your parents and siblings, but the thing is, you have actually 5 to 10% of uniqueness in your genetic code. So, I'm sure we'll continue with liquid nitrogen. Once again, good afternoon, guys. First of all, heartily welcome to our liquid nitrogen facility in CCMB. Guys, you are standing in front of liquid nitrogen plant. It produces liquid nitrogen. It don't need any raw material to produce liquid nitrogen. It collects only atmospheric air. Standing in front of liquid nitrogen plant, it produces liquid nitrogen. It's no need any raw material to produce liquid nitrogen.
It collects only atmospheric air. Guys, you know very well in our atmospheric air there is 78% of nitrogen. 78% of nitrogen. 21% of oxygen. 78 plus 21. 78 plus 21, 99. 100 చెప్తున్నారు, 91 చెప్తున్నారు. మ్యాథ్స్ లో చాలా వీక్ ఉన్నారు మీరు. సో ఎనీవే జోక్ 78 plus 21, 99, remaining 1%, there is neon, argon, carbon dioxide, etc. etc. Our automatic plant separate other types of gases and oxygen and collect only pure nitrogen and convert into liquid stages. In this process, the temperature goes down up to minus 196 degrees centigrade. The liquid nitrogen temperature is? The liquid nitrogen temperature is? Can I tell you, it is the third lowest temperature in the world. So one question raised your mind. What is the first? What is the second? So listen carefully. The second lowest temperature in the world, that is liquid hydrogen. The temperature is minus 253 degrees centigrade. So climate, what is? First. The first lowest temperature is minus 269 degrees centigrade. That is liquid. Liquid. Anybody knows? The first lowest temperature in the world, the temperature is minus 269 degrees centigrade. That is liquid helium. That is liquid helium. That is liquid helium. The first lowest temperature is second hydrogen. Third hydrogen. Helium, hydrogen, nitrogen. 269, 253, 196. Do not forget to put minus. Minus is the important. So guys, all low temperatures is very hazard and very harmful to our human body. By mistake, the low temperatures touch to our body. By mistake, our hand dip in liquid nitrogen. What's happened? I will show you a small demo. And added some masala. Added extra masala. Some masala for your entertainment. What is this? Leaf. What is this? Leaf. Imagine it's not a leaf. Imagine it's a your hand. What's the name, baby? Name. Imagine it's Sanjay's hand. Imagine it's Sanjay's hand. We are all in same group. I say Sanjay hand put. After grand permission of Sanjay, I dip his hand in liquid nitrogen. Not a minute, fraction of second, Sanjay's hand become like this. Anybody interested to dip your hand? Otherwise go. Last point. Not for you, for me. What is this? Vote for E12. Vote for E12. Vote for Vote for I'll explain you the different parts of the brain, okay? So this part here, the front part, it helps you in doing that 2 plus 2, no, 2 into 2, all of these things are performed by what? This front part here, okay? And then right at the side, on its side, there is another part. Can you see this red part? Okay. Yeah, red part. So this part here, it helps you in doing, speech, listening, smell, this part, these functions are performed by this part, okay? You got it? Hearing, yeah, listening, yeah, smell, and speaking, okay? And right here in the middle, if you see this green part, yeah, this is motor cortex. What? Motor cortex. Right, this is motor cortex. So this part here, it helps you in walking. What? This part here. Walking, yeah, walking, dancing, jumping, yeah, and then on the side
Okay, so I close his eyes. So on the side here, this part helps you in recognizing things. Okay, so this is a ball, this is a scale. This part does this. Okay, I'll tell you one thing. See, I'll drop the scale. I'll drop the scale, and you have to grab it. Okay, okay. Keep your hand like this. Okay, I dropped it. He reacted late. He got it here. I'll do it again. I'll do it again, okay? Okay. I'll do it again. Okay. See, when I first dropped this, so his brain was processing what is happening. He has to live. Yeah, it reacted late. It got here. And second time when I again dropped it, it got here. So your brain basically, it tries to process, first learn things and then it adapts, okay? So this, you want to see the real brain? Real brain? There is the real brain. What is the brain? Anisha, do you guys know what brain is? Anisha next brain. So, this is goat brain, this is rabbit brain, rat brain, mouse brain, and zebrafish brain can only be seen like this. You guys learned evolution, right? When they are evolving, the brain also evolves. Had fun? Vote for 11, okay? 11. Next match, Anisha. Next match. Bye bye. Vote for 11. Look at this, everyone look at this. 11. If you see from this side, the ears, there is a ear this side and there is a mouth this side. Rabbit. Can you see now? Rabbit is there. Okay, let's go to Amani Fantas. Let's read the colors. Red, green, purple, yellow, black, pink. Very good. Pink. No. Only the colors. Read the colors. Green. No. Blue. Red. Pink. Green. Yellow. Black. Brown. Very good. Blue. Red. Green. Red. Blue. Green. Very good. So you are able to struggle a bit, right? But the next time you are able to catch it better. So that's how your reflex gets better. Okay. I will have another activity. Can somebody come here? The scale. You will catch it with your finger. Okay. Come. Do. Hold it like this. Like this. I will drop. You have to catch it. Very good. Again I will drop. Very good. So first time you catch here. Second time it has went down. No. You have catched very faster. So that's how your reflex gets better. You are smart. Very good. Thank you.